Bible, there is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. And never said the Bible does not say Jesus is Son of God. What I said, there is not a single unambiguous statement, not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. If you point out any such two statements, I am ready to accept Christianity. Simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is, mashallah, very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a son. Sorry to interrupt. Don't give metaphorical meaning. English. I'm not a scholar. You're not a scholar, but your English is very good. I'm a layman person. And but sister, your English is very... If I say you have begotten a son, what does it mean? That means you have had sexual relationship with your husband and you begot a son. Begetting is a function of lower animals of sex. How can I attribute this function to Almighty God? Who did God have sex with? Who? That's the reason the scholars of Christianity, if you read the Revised Standard Edition, Revised Standard Version of the Bible, revised by 32 scholars, Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, they say this word begotten in Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they're thrown out of the Bible. So if you read the Bible, if you read the Revised Standard Version, it is the bestseller in the world. Revised Standard Version, revised by not Muslims, not Hindus, 32 Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations. They say this word begotten is not present in the original manuscript of Gospel of John chapter 3 verse 16. What they say, it's an interpolation, it's a fabrication, it's a concoction, it's an adulteration. So Jesus is just like a son. Like Adam was son of God, Ephraim was son of God, Israel was son of God. He's a prophet of God. So I've got no problem in accepting that verily Jesus Christ, peace be upon him, was a prophet and a messenger of God, but he was not God. Hope that answers the question, sister. So now, sister. Thank you very much, Dr. Sister, can we reverse the role now? Yes, I definitely. said I was ready to accept Christianity if you prove Jesus was God. Would you accept Islam now? అందరు కూడా వందనాలు, ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరు కూడా తెలియజేస్తున్నా. చూశారు కదా మరి జకీర్ నాయక్ గారు ఏ విధంగా అయితే ఆయన మాట్లాడిండో. ఆయన ముస్లిం కనుక ఆయన యొక్క నమ్మకాలు ఆయనకు ఉండొచ్చు. మేజర్గా ఆయన చెప్పిన విషయాలలో యేసుప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని ఆయన ప్రస్తావన చేసిండు. అంతేకాకుండా ఆ సిస్టర్ని ఆయన అడగడము మనం చూసినాము. యేసుప్రభు వారు దేవుని కుమారుడు అని ఉంది, యేసుప్రభు వారు దేవుడు అని ఉంది, యేసుప్రభు వారే నేను మనిషి కుమారుడు అని చెప్పుకునే సందర్భం ఉంది, యేసుప్రభు వారే నేను దేవుడిని అని చెప్పుకునే సందర్భం కూడా ఉంది. అయితే విషయం ఏంటంటే యేసుప్రభు వారిని కోట్లాది మంది దాదాపు 2000 సంవత్సరాల నుండి నమ్ముకుంటా ఉన్నారు. ఆయన్ని ఇంకా నమ్ముకుంటూనే ఉంటారు. ఎంతోమంది ఆయనను నమ్ముకునే స్థితి అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. అది విషయం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్రంథంలో యేసుప్రభు వారు పలానా దేవుని కుమారుడు అని ఉంది కనుక మేము ఆయన నమ్ముకున్నాము, యేసుప్రభు వారు లేక దేవుడు అని ఉంది కనుక గ్రంథంలో మేము ఆయన నమ్ముకున్నాం అని చెప్పలేదు. కేవలము గ్రంథంలో ఉండడం బట్టి ఆయన నమ్ముకోవడం లేదు. ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు అని ఆయన పేరు ఉంది. ఈ లోకాన్ని ఆయన ప్రతి మానవుని ఆయన ఏలుతుండని ఆయన చెప్పాడు. ఏదైతే యేసుప్రభు వారు తెలియజేశాడో, నేను కల్వరిశిలలో ఎత్తబడినప్పుడు, నేను పైకి ఎత్తబడినప్పుడు సమస్తమైన అన్ని జనులను అందరినీ కూడా నా వైపు ఆకర్షించుకుంటా అని యేసుప్రభు వారు ముందే వాగ్దానం చేశాడు. ఆయన మనిషి హృదయాల్ని ఏలుతా ఉన్నాడు. 70% మంది కూడా మరి సారు అయితే చెప్పిండో మరి యేసుప్రభు వారు దేవుడు అని చూపిస్తే మరి ఆయన ఇస్లాం వదిలి మరి క్రిస్టియన్గా మారతాడు. మరి ఆయన మారాడు కదా. అయితే 70% మంది కూడా యేసుప్రభు వారిని నమ్ముకున్న వాళ్ళని చూస్తే అన్యులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే,
వాళ్ళు శాంతి సమాధానం మాకు లేదు కనుకనే మేము యేసుప్రభు వారిని నమ్ముకున్నాము, సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాము కానీ చేసుకోలేదు. యేసుప్రభు వారిని నమ్ముకున్నాక మాకు ధైర్యం వచ్చింది, బ్రతకాలనుకున్నాము. అనేక కారణాలు, అనేక సాక్ష్యాలు వాళ్ళు చెప్పారు. కొంతమంది స్వస్థ పొందారు కనుక యేసుప్రభు వారిని నమ్ముకొని చెప్పారు, ఇప్పటికి చెప్తూనేవారు. కొంతమంది మనశ్శాంతి లేదు అని చెప్పారు. భగత్ సింగ్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా, దినకరన్ గారు కానీ ఎవరైనా కూడా వీళ్ళు చాలామంది కూడా ఒకప్పుడు వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోదాం అనుకోరు. యేసుప్రభు వారిని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నమ్ముకోరో వాళ్ళకి అది పోయింది అని వాళ్ళే చెప్పారు. అందుకే వాళ్ళు యేసుప్రభు వారిని వెంబడించారని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. యేసుప్రభు వారు కేవలం ఒక గ్రంథంలో ఉన్న పేరును బట్టి ఆయన దేవుడు అని నమ్మడం లేదు. ఆయన ఏదైతే చెప్పిండో నా రాజ్యం అంతం లేనిది, శాశ్వతమైంది, నేను రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభువుని అని యేసుప్రభు వారు ఏదైతే చెప్పిండో, ఆయన గురించి ఏదైతే రాయబడ్డదో, ఆయన రాజ్యము అంతం లేదని చెప్పింది. కాబట్టి ఎంతోమంది ముస్లిమ్స్ కూడా చాలామంది యేసుప్రభు వారిని నమ్ముకున్నారు. వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే ఖురాన్ నేర్పిస్తారు, వాళ్ళకి పవిత్రంగా అది చదివిపిస్తారు. అయితే మరి వాళ్ళు ఎందుకు నమ్మారు యేసుప్రభు వారిని అని ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళ యొక్క లింక్స్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి. మేము పర్సనల్గా అడిగితే కూడా ఇస్తారు. ఇంటర్నెట్లో వాళ్ళు యేసుప్రభు వారిని నమ్ముకోవడానికి కారణం ఏం చెప్పారంటే, యేసుప్రభు వారు నా కళల్లో వచ్చిండు, ముస్లిం సోదరులు కళల్లో వచ్చిండు. ఆ కళలో నాకు ఆయన చూసినప్పుడు నాకు నెమ్మది కలిగింది కనుక అందుకే నేను ముస్లింగా ఉండకుండా క్రైస్తవంగా నేను మారినా అని సాక్ష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులోనే ఈసా గురించి సాక్ష్యం ఖురాన్లో ఉంది అని కొంతమంది చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఏమైనా బైబిల్లో యేసుప్రభు దేవుడు నుండి ఉన్నది, లేకపోతే యేసుప్రభు దేవుని కుమారుడు అన్నది కనుక మేము నమ్మినా అని చెప్పారు కాదు కదా. వాళ్ళు ఖురానే చదివారు, లేకపోతే వాళ్ళకు దర్శనం కలిగిందని చెప్పారు. మాకు స్వప్నంలో యేసుప్రభు కనిపించండు, ఆయన మాకు ఆ స్వప్నంలోనే ఆయన నెమ్మది మాకు అంత బాగా అనిపించేది కనుక యేసుప్రభు వారిని నమ్ముతున్నాం. అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా పాకిస్తాన్లో ఇప్పటికి కూడా మనం ఒక అమ్మాయిని రేప్ పాకిస్తాన్ ముస్లిం ఉన్న అమ్మాయి క్రిస్టియన్గా మారితే వాళ్ళు రేప్ చేసి లేకపోతే వాళ్ళని అవమానించి ఎన్నో హింసలు వాళ్ళకి గురయ్యారు. కొన్ని సందర్భాలు తలలు కూడా నరికారు. మరి వాళ్ళు అయినా కూడా అవమానాలు పొందినా కూడా యేసుప్రభు వారిని వదులుతలేరు కదా. వాళ్ళ ప్రాణం కన్నా కూడా వాళ్ళు ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. నికోలోయస్ అనే రాజు ఒక అతను, ఆయన ఏమన్నాడు, నేను రాజ్యాలన్నీ నేను అన్ని జయించినా కానీ నా కోసము చనిపోయే వ్యక్తి ఎవరు లేరు, నా రాజ్యం కోసం నా కోసం చనిపోయే వ్యక్తి ఎవరు లేరు. నేను ఎన్నో రాజ్యాలు ఎంతో సైన్యం ఉంది కానీ నాకు ఏమో చనిపోవడానికి నా కోసం చనిపోయే వ్యక్తి ఎవరు లేరు. కానీ యేసుప్రభు ఆయన యుద్ధం చేయలేదు, సైన్యం తీసుకొని తిరగలేదు. అయినా కూడా ఆయన కోట్లాది సైన్యము ఈ లోకంలో ఉంది, ఆయన కోసం ప్రాణం పెట్టి సైన్యం ఈ లోకంలో ఉంది అని ఆయన చెప్పాడు. కాబట్టి ఆయనే గొప్ప దేవుడు అని అట్లా మహారాజులు కూడా ఆయన చెప్పాడు. ఆయన దేవుడు అని చెప్పుకోవడం, ఆయన దేవుడు అని చెప్పుకోండు. ఆయన అంతేకాకుండా ఆయన దేవుడు అని దానికి ఆయన్నే రుజువు, ఆయన కార్యాలే రుజువు. అందుకే ఈనాటి కాలం కూడా ఈ భూమి మషైపోయేంత కాలం వరకు కూడా యేసుప్రభు వారి పేరు అనేది అత్యున్నతమైన నామం కనుక ఆయన పేరు అనేది వీళ్ళు ఎవరైతే యేసుప్రభు దేవుడు కాదని చెప్తారో వాళ్ళ మున్మనుడు చెప్పండి, అట్లే చెప్పండి. మీ మన్మనులు కూడా ఒకప్పుడు తర్వాత యేసుప్రభు వారిని నమ్ముకుంటారు. కాబట్టి ఆయన దేవుడు అనేది ఆయన ఈ లోకంలో ఆయన చేస్తున్న కార్యాలు బట్టి ఆయన దేవునిగా నమ్ముతూ ఆయన ఇచ్చే శాంతి సమాధానానికి ఆయన చేసే కార్యాలను బట్టి ఆయన చేసే మనిషి హృదయాల్లో ఆయన చేసే మార్పును బట్టి హంతకులు మారి, దొంగలు మారి, వ్యభిచారులు మారి ఆయన యేసుప్రభు నా హృదయం మార్చిన కనుక నేను మారలే, లేకపోతే నా సొంతగా నేను మారలేనని వాళ్ళే సాక్ష్యం చెప్తారు. కనుక ఇది సాక్ష్యాలను బట్టి ఒక జీవిత కార్యాలను బట్టి యేసుప్రభు వారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆయన కార్యాలను బట్టి ఆయన ఈరోజు ఈ లోకంలో 70% మంది యేసుప్రభు వారి దినాన్ని ప్రతిరోజు ఆయన గుర్తు చేసుకుంటారు, ఆయన ప్రార్థన చేస్తారు. ఎందుకు మరి అంటే ఆయన కార్యాలను బట్టి ఆయన వారి జీవితాన్ని మార్చింది కనుకనే అన్ని వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్తారు. ఆయన కోసం ప్రాణాలు కూడా త్యాగం చేయడానికి ఉండరు. నాకు ముస్లిం ఫ్రెండ్ అన్నాడంటే యేసుప్రభు నమ్మడం ఏంది కుమారుడు అది అన్నాడు. అయితే నేను మరి యేసుప్రభు అంటే మరి యెహోవా ఉండు కదా, దేవుడు ఉండు కదా బైబిల్లో, మరి ఆయన అల్లా కూడా ఒకటేనా అని అన్నాడు. ఆయన ఏమంటాడంటే ఒకటే, దానికి డౌట్ ఏముంది అంటాడు.
సార్ మరి ఒకటే అన్నప్పుడు మరి మీరు ఎందుకు నమ్మతలేరు? మరి ఆయన్ని మరి దేవుడు మరి కుమారుడు రూపంలో వచ్చాడని మీరు ఎందుకు నమ్మటం లేదా అంటే లేదు అదంతా ఏం లేదు అని ఆయన అన్నాడు. సరే ఇది ఆయన కాబట్టి సార్ తెలుసుకుంటాడేమో, తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. అయితే ముఖ్యంగా మరి యేసుప్రభు ఆయన కార్యాలు బట్టి దేవుడు ఉన్నాడు, కానీ ఒక గ్రంథంలో పుస్తకాలను బట్టి ఆయన దేవుడుగా లేడు. ఆ విధంగా అయితే ఖురాన్ చదివి క్రైస్తవులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకు స్వప్నవంత యేసుప్రభు కనిపించి వాళ్ళు నెమ్మది పొంది వాళ్ళు కూడా క్రైస్తవులు మారిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ విషయం తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇంకా ముఖ్యంగా సిఎఫ్సి సోదరులు, చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సోదరుల గురించి ఈ వీడియో నేను చేయాలనుకున్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళ గురించి ఆలోచన చేద్దాం. వీళ్ళు ఏంటంటే యేసుప్రభు దేవుడు కాదని చెప్తారు. వీళ్ళ ఏంటంటే ఆయనలో దైవత్వం లేదు, దైవత్వం ఉన్నా కూడా ఆయన దేవుడు కాదని వీళ్ళు చెప్తారు. ఇప్పుడు మేజర్గా వీళ్ళకి అడిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ యేసుప్రభు దేవుడు కాదని చెప్పి క్రిస్టియన్ మోసుకేసుకొని దేవుడు కాదని చెప్తారు. వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి ఈ సార్ దగ్గరికి నిలబెడితే, జకీర్ నాయక్ సార్ దగ్గర నిలబెడితే ఒక నిమిషంలో కూడా ఆయన వీళ్ళని కూర్చోబెడతాడు. ఒక్క నిమిషంలో ఆయన ఏమంటాడు వీడియోలో అంటే దేవుడు బిగాటన్స్ అని అంటే దేవునికి భార్య ఉందా, సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్స్ ద్వారా యేసుప్రభు వారు జన్మించండా, ఇదేంది దేవునికి భార్య ఉండడం ఏంది అని ఆయన అన్నాడు. కాబట్టి అదే ప్రశ్న వీళ్ళకి వేసారంటే మరి ఇప్పుడు చెప్పు, మరి కుమారుడు అంటున్నావు కదా, జయంతైక కుమారుడు అంటున్నావు కదా, ఓన్లీ బిగాటన్స్ అని అంటున్నావు కదా, మరి ఇప్పుడు చెప్పు, మరి నీకు దేవునికి భార్య ఉందా చెప్పు, చూపి, మరి భార్య ఎక్కడ ఉంది పోయి, దేవునికి భార్య ఎక్కడ ఉంది చూపి, మరి భార్య లేకుండా కొడుకు ఎట్లా వచ్చాడు అని అడిగినారు అనుకో, వీళ్ళు నవ్వుల పాలు అయిపోతారు. వీళ్ళు ఏం చెప్పడానికి ఏముండదు. కాబట్టి మనకున్న బాంధవ్యాలను, మనకున్న తండ్రి కొడుకు బాంధవ్యాలను తీసుకొచ్చి నువ్వు దేవునికి అంటగట్టావు అనుకో, ఈ విధంగానే ఉంటుంది, నవ్వుల పాలు కావాల్సి వస్తుంది. అన్యులు కూడా నిన్ను హేళన చేస్తారు. ముఖ్యంగా సిఎఫ్సి సోదరులు తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి అన్యుల ముందు కూడా హేళన కాకుండా యేసుప్రభు వారి నామాన్ని తక్కువ చేయకండి. ఇక వీళ్ళు ఏమంటారంటే, నేను ఇంట్రడక్షన్ అనే ఈ విషయం కొన్ని చెప్పాలనుకున్నాను. దేవుని కుమారుడు అని, దేవుని కుమారుడు అంటే దేవుడు కాదా అని వీళ్ళు అంటారు అనమాట. దేవుని కుమారుడు అంటే మరి ఆయన మరి ఆకాశ మండలం కాలం మెక్కిలి హెచ్చనామని ఆయన చెప్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఈ విశ్వం అంతా కూడా ప్రయాణం చేసినా కూడా, ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినా కూడా అంత విశ్వాన్ని మనం చూడలేమని సైంటిస్టులు వాళ్ళు నమ్మి వాళ్ళు లైట్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు తెలియజేశారు. అంటే ఇంత విశ్వము అంత వ్యాప్తి చెందిందని వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ మరి ఇది యేసుప్రభు గురించిన విషయం ఏంటంటే, ఆయన సృష్టికర్త అని బైబిల్ చెప్తుంది. అది అందరికీ తెలుసు, వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. కలిగినది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదని చెప్తుంది. అయితే వీడే అంటాడంటే అసలు ఆయనకు సార్థం లేదు, ఆయనకు దైవత్వం లేదు, ఆయన దైవత్వం ఉన్నా ఆయన దేవుడు కాదంటాడు. ఇంకేమంటాడంటే మరి దేవుని కుమారుడు అంటే మరి ఆయన ఎందుకు వచ్చిండు, దేవుని కుమారుడు అనే పేరు ఆయనకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మరి ఆయన కుమారుడు రూపంలో వచ్చిండు కనుక దేవుడే ఆయన, కానీ కుమారుడు రూపంలో ఆయన వచ్చిండు. ఆయన రక్తమాంసంలో పాల్పొస్తున్నాడు, కుమారునిలాగా ఆయన జన్మించిండు అందరిలాగా, కనుక ఆయనకు దేవుని కుమారుడు అని పేరు ఉంది. అందుకే యేసుప్రభు వారు తరచుగా అప్పుడప్పుడు కూడా మనం సువార్తలు చూస్తే నేను మనిషి కుమారుడు అని ఆయన చెప్పుకున్నాడు. మరి మనిషి కుమారుడు అని చెప్పుకునే అవసరం ఏంటి? ఆయన ఏమైనా పావస్వభావంతో పుట్టిండా, ఆయనకు ఏమైనా పావస్వభావం ఉందా, మనలాగా కోరికలు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఆ పాపంలో ఆనందించాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి అని ఆయన స్వభావం నైజమే అట్లాంటిదా? ఆయన తల్లిదండ్రులు జీన్స్తో జన్మించిండు, పరిశుద్ధాత్మ మూలంగా జన్మపరిశుద్ధుడుగా ఆయన జన్మించాడు. కనుక మనకున్నట్టు కోరికలు, పాపంలో ఆనందించాలి, చెడు చూడాలి, అమ్మాయిని చూడాలి, వీళ్ళని చూడాలి, వాళ్ళని చూడాలి అని ఆ చెడు స్వభావమే ఆయన లేదు. జన్మపరిశుద్ధుడుగా ఆయన జన్మించాడు. కాబట్టి ఆయన రక్తం మనకు అవసరం అవుతుందని, మరి ఆయన దేవుడే ఆయన మనిషి రూపంలో అవతరించాడు అని దానికి లేఖనాధారాలు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. కొంతమంది ఇది కూడా అది తప్ప అని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు. అయితే దేవుని కుమారుడు ఆయన రక్తమాంసంలో పాల్గొస్తాడు కనుక ఆయన రక్తం మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మన రక్తం ఎవరికి ఉపయోగపడదు? మన రక్తం డొనేట్ చేస్తా అంటే నీకు షుగర్ ఉందా, బీపీ ఉందా అని అడుగుతారు. కానీ యేసుప్రభు వారి రక్తము ఆయన ఒకసారి చిందించడం వల్ల సకల మానవులు, పుట్టిన మానవులు, పుట్టబోయే మానవులు,
ప్రస్తుతం బ్రతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన వారి యొక్క పాపాల్లో ఆయన రక్తంలో పోతాయని చాలా అంత సామర్థ్యం ఆయన రక్తంలో ఉంది. అంటే మరి యేసుప్రభు రక్తం ఎవరైనా చూసారా? మరి దేనికి నమ్ముతుంది? ఆయన ఇన్విజిబుల్, ఎప్పుడైనా చూసారా అంటే ఎవరు చూడలేదు. కానీ అయినా కూడా కోట్లాది మంది ఆయన రక్తాన్ని ఆశ్రయిస్తారు, ఆయన రక్తాన్ని నమ్ముతారు. ఆయన రక్తంలో మా పాపాలు పోతాయని వాళ్ళు నమ్మి నిశ్చయిత పొంది ఆయన వెంబడిస్తారు. కోట్లాది సైన్యం ఆయనకున్నది. కాబట్టి ఆయన రక్తమాంసాలు పాల్పంచుతాడు అయ్యిండు కనుక, శరీరధార అయ్యిండు కనుక మన అందరి కోసం, అందుకు ఆయనకు దేవుని కుమారుడు అని పేరుంది. కానీ ఆయన దేవుడు ఏమైనా దేవునికి భార్య ఉందా, లేకపోతే ఆ భార్యకి జన్మించిండని అర్థం కాదు కదా. కాబట్టి ఈ రకంగా వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. సరే వీడు ఏమంటాడంటే అసలు దేవునికి దైవత్వం ఉండ మాత్రం దేవుడు కాదంటాడు. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న పిల్లోడు, ఒక 9 years బాయ్కి మనం ఒక 25 కిలోల బరువు ఇచ్చి ఇప్పుడు నువ్వు మోయిరా బాబా అంటే వాడు మోస్తాడు, మోయడు, వాడి కింద పడిపోతాడు. ఎందుకు అంటే వాని ఎముకలు, వాని చేతులలో బలం ఇంకా పెరగలేదు. 9 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లోడు 25 కిలోల బరువు మోయలేడు. ఎందుకంటే అతనికి అంత సామర్థ్యం లేదు, అతని ఎముకలు ఇంకా మెచ్యూర్డ్ కాలేదు, అతని ఎముకలు దృఢపడలేదు, ఇంకా అతని చేతులలో అంత బలము పెరగలేదు కనుక అతనికి ఆ సామర్థ్యం 25 కిలోలు మోసే సామర్థ్యం లేదు కనుక ఒకవేళ ఇచ్చడానికి కింద పడిపోతాడు. అదే ఒక 1 kg ఇస్తే మోస్తాడు, ఎందుకంటే అతనికి అంత మాత్రమే ఉంది సామర్థ్యం. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో డబ్బుతోటి ఏదన్నా కొనుక్కోవచ్చు, కానీ ఒకరి సామర్థ్యాన్ని మనం కొనుక్కోలేము. డబ్బుతోటి నువ్వు ఎన్నన్నా కొనుక్కోవచ్చు, ఏదన్నా కొనుక్కోవచ్చు, ఏమన్నా చేయవచ్చు, కానీ ఒకరికి ఉన్న న్యాచురల్ సామర్థ్యాన్ని మనం ఎప్పటికి కొనుక్కోలేము. అందుకే ఈ లోకల్లో నెపోటిజం అని బాగా సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళని అనగదొక్కడము, వారి మీద అసూయపడము, వాళ్ళని ఏ విధంగా కింద పడేయాలి, కుట్రలు చేశారన్నా కింద పడేయాలి అనుకోవడం. కారణం ఏంటి? వారికి ఆ సామర్థ్యంని వీడు తీసుకోలేడు. వీడికి ఎన్ని పైసలు పెట్టినా కానీ వారి సామర్థ్యం వీడు పొందుకోలేడు కనుక, అతనికి ఉన్న సామర్థ్యం ఇన్నేటి కనుక, మరి అతని సొంతది కనుక వీడు అది గ్రాప్ చేయలేడు. కాబట్టి ఇప్పుడు యేసుప్రభువారికి అసలు సృష్టించే సామర్థ్యమే లేనప్పుడు మరి ఆయన సృష్టికర్తగా ఉండడు. ఆయనకు సృష్టించే సామర్థ్యము, భూమి ఆకాశాన్ని వేలాడదీసే సామర్థ్యం ఉంది. ఆయన అంత విశాలాన్ని కలుగజేసాడు. అంటే మానవ హృదయానికి ఊహకు అందనంత విశాలాన్ని యేసుప్రభువారు సృష్టిలో కలుగజేసాడు. కాబట్టి ఆయనకు అంత సామర్థ్యం ఉంది. అంటే ఈ సైంటిస్ట్ కూడా ఈ విశ్వమంతా ప్రయాణం చేసి కూడా మేము ఇన్ని అంటే మనిషి జీవితమే అయిపోతుంది, కానీ కోట్ల సంవత్సరాలు అయితే ఈ విశ్వాన్ని చూడడానికి అని చెప్పినప్పుడు అంత విశాలతను, అంత సామర్థ్యాన్ని మనిషి ఊహకు అంతని సృష్టిని ఆయనకు కలుగజేసింది అని వాక్యం చెప్తుంటే, వీడు ఆయనకు సామర్థ్యం లేదని చెప్తుంటే వీడు ఏమనాలి? వీడు మనిషి అనాలి, అసలు ఏ అనాలి? కాబట్టి ఈ రకంగా చెప్పి మీరు ఎవరిని బాగు చేయాలనుకుంటారు? ఇంకో విషయం కూడా ఉంది. ఆయన వీళ్ళలో ఉన్న గొప్ప దీని విషయం ఏంటంటే, యోహాను 1:4 చూస్తే జీవపు దాత ఆయన అని ఆయనకు ఒక పేరు ఉంది. ఆయనలో జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను అని ఉన్నది. ఆయనలో నుండి జీవం వస్తుంది, లైఫ్ వస్తుంది. ఆయనలో నుండి జీవరాశులకు లైఫ్ వస్తుందని, వేరే సోర్స్ లేదని, ఆయనే జీవానికి మూలమని, ప్రతి మనిషి జీవానికి ఆయనే ఆధారం అని వాక్యం చెప్తుంటే అసలు ఆయనకు సామర్థ్యం లేదంటాడు వీడు. మరి ఆయన ప్రతి మనుషులకే జీవం రావడం కాదు, ఆయన జీవరాశులకు కూడా ఆయన వల్ల జీవం వస్తుంది, అవి కూడా ఆయన వల్ల బ్రతుకుతున్నాయి. ఆయన అందుకే యేసుప్రభువారు కూడా ఆయన పన్ను కట్టమన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఆ చేప నా నోట్లో నాణ్యం ఉంటే తీసుకురాపో అంటాడు. ఆ చేపలు సాధారణంగా నాణ్యము అవి తినవు, అవి పట్టుకోవు, నాణ్యాలు అట్లాంటివి పట్టుకోవు. అయినా కూడా యేసుప్రభువారి మాట వల్ల, యేసుప్రభువారు ఎవరో ఆయనకు ఆ చేప కూడా తెలుసు కాబట్టి, జంతువులకు కూడా తెలుసు కాబట్టి అవి విధేయత చూపించినాయి, ఆ చేప కూడా విధేయత చూపించింది, ఆ నాణ్యాలను అట్లే పట్టుకొని ఉంది. కాబట్టి ఆయన సర్వసృష్టి మరి ఆయన సొంతగా అంజూరపు చెట్టుని శపించుకుంటే అట్లా చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆయన మానవుడుగా మానవత్వం ఉంది, దైవత్వం ఉంది. అందుకే దేవుడు నిద్రపోవడం కానీ యేసుప్రభువారు కొన్ని సందర్భంలో ఆయన మానవ శరీరం ధరించడం కనుక ఆయన నిద్రపోయిండు. కానీ అదే యేసుప్రభువారు మళ్ళీ లేచి గద్దించినప్పుడు తుఫాను నిమ్మలం అయిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు, ఈయన ఇట్లాంటి మనిషి, ఈయన వల్ల
ఆ తుఫాన్లు కూడా వింటున్నాయి దీని మాట అని వాళ్ళ షాక్. ఆయనలో దైవత ఉంది, మానవత్వం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ విధంగా వీళ్ళు చెప్పి ఆయనలో దైవత్వం లేదని చెప్పి, ఆయన సామర్థ్యం లేదని చెప్పి ఈ విధంగా యేసుప్రభు సృష్టికర్త కాదు, యేసుప్రభు జీవాధిపతి కాదు, ఆయనలో సామర్థ్యం లేదు, ఆయన దైవత్వం లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు. మరి ఆయన మీకోసం ఎందుకు చనిపోవాలి? ఆయన ఎందుకు చనిపోవాలి? మీ పాపాల కోసం ఎందుకు చనిపోవాలి? ఎందుకు రక్తం కార్చాలి? ఎందుకు అవమానాలు పొందాలి? ఎందుకు ఆయన ఇంత శ్రమలో ఇంత అవమానం ఎందుకు పొందాలి? మిమ్మల్ని అడగాలి, మిమ్మల్ని పవిత్రులు చేయాలి, మీకు నీతివంతులను సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఆయన మాత్రం ఏం లేదు, ఆయన నథింగ్ అని చెప్తారా? ఆయన మాత్రం ఆరాధన యోగ్యుడు కాదు అని చెప్తారా? ఆయన వల్లనే కదా పరలోకం వెళ్ళేది, పరలోక ద్వారాలు చేసేది. కాబట్టి ఈ రకంగా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంకా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. కాబట్టి పాడండి, ఇంకా వీడియోలు నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. వాళ్ళు ఇంకా ప్రశ్నించే వీడియోలు, ఇంకా ఈశ్వర దేవతను నిరూపించే వీడియోలు కూడా ఇంకా అప్లోడ్ చేసి పెడతాను. థ్యాంక్ యూ.